Hi, this is MSI Faz and welcome back to MSI Teaches Physics. আজকে আমরা ফোর্সেসের যে ওয়ার্কশিটটা ছিল সেটার পার্ট 2টা কমপ্লিট করব। সো আমরা 21 পর্যন্ত লাস্ট ক্লাস দেখছিলাম। এখন 22 নম্বর কোয়েশ্চেনে আমরা দেখতেছি that the photograph shows a toy car that contains a spring. Pulling the car backwards along the floor compresses the spring. Energy is stored in the compressed spring. The car is released and the spring returns to its original state. There is a forward force on the car from the floor and the car moves forwards. Explain why the floor exerts a forward force on the car and how this force affects the motion of the car as the spring returns to its original state. So আমরা ছোটকালে সবাই খেলনা গাড়ি দিয়ে খেলছি যে পিছনের দিকে টানলে স্প্রিংটা লোড হয়ে থাকতো and then ছেড়ে দিলে it would just go forward, right? Now what happens is initially the car provides a backward force on the floor. So floor কে যদি কার একটা backward force দেয়, floor কারকে একটা forward force দিবে according to Newton's third law. So আমরা সেটাই বলবো the car provides a backward force on the floor and according to Newton's third law the floor exerts an equal force on the car in the forward direction. That is Newton's third law টা apply করতেছি যে যদি কারটা একটা backward force দেয় the car will feel a forward force and with the same magnitude. Now যেহেতু গাড়িটা সামনের দিকে একটা ফোর্স ফিল করতেছে, compression of the spring decreases as the car moves forward. So initially স্প্রিংটা অনেক বেশি কম্প্রেস ছিল, as the car moves forward স্প্রিংটা কি less compressed হচ্ছে. Now we know force আর extension they are directly proportional to one another. যদি আমার এক্সটেনশনটা কমে যায় তখন আমার ফোর্সের ভ্যালুটাও কমে যাবে, আর ফোর্সের ভ্যালু কমে গেলে ওর অ্যাক্সেলারেশনের রেটটা আমরা দেখব কমতেছে। So since force is proportional to compression, resultant force on the car decreases, and according to F is equals to ma, as force decreases acceleration of the car is also reduced. Question number 24 states a student of weight 600 newtons is standing on weighing scales in a lift. The scales are calibrated to give readings in newtons. The lift moves upwards at a constant velocity and then decelerates to rest. As the lift moves, the student looks at the readings on the scale. Explain the readings on the scale. So এখানে একটা মানুষ একটা ওয়েইং স্কেলের উপর দাঁড়ায় আছে and he is checking যে ওর ওয়েটটার কি চেঞ্জেস আসতেছে বা ওর ওয়েইং স্কেলের যে ম্যাসটা সেই ম্যাসের কি চেঞ্জেস আসতেছে। সো সবার আগে we are identifying that the scale that the lift is moving in the upward direction. Lift upward move করতেছে at a constant velocity. That means initially or upward force or downward force equal আছে। এখন লিফটে there are only two forces acting. নাম্বার 1 হচ্ছে গিয়ে ওয়েট যেটা নাকি ডাউনওয়ার্ড অ্যাক্ট করে, আর একটা হচ্ছে নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স যেটা আপওয়ার্ড টাচ করে। We never feel our weight, we always feel our normal reaction force. So এই যে মানুষটা যে ওয়েইং স্কেলে একটা রিডিং দেখতেছে that will be his normal reaction force. And এটাই আমাদের মার্ক স্কিমের ফার্স্ট পয়েন্টটা হবে that the scale gives the reading of normal reaction force of the student. সো আমরা স্কেল থেকে কিন্তু ওয়েট পাবো না, আমরা নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স পাবো। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে বলে দিছিল ইনিশিয়ালি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে আছে। কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি মানে ওর রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0, আর রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হওয়া মানে ওয়েট আর রিঅ্যাকশনটা এখন ইকুয়াল আছে। সো যেহেতু ওয়েট আর রিঅ্যাকশনটা ইকুয়াল, দ্য পারসন উইল ফিল হিজ অ্যাকচুয়াল ওয়েট বা স্কেলটা ওর অ্যাকচুয়াল ওয়েট দিবে, বিকজ রিঅ্যাকশনটা এখন কি যদি ওয়েটের ইকুয়াল হয় রিঅ্যাকশনটা এখন আমাকে আমার এক্স্যাক্ট ওয়েটের ভ্যালুটা দিবে। সো রিডিং অন দ্য স্কেল উইল বি 600 নিউটনস হুইচ ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ওয়েট। সো যেহেতু রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0, ওয়েট আর নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স ইকুয়াল, আমরা আমাদের অ্যাকচুয়াল ওয়েটটাই দেখতে পারবো which is 600 নিউটনস। Then as the lift decelerates, now the thing is উপরে যাচ্ছে, উপরে যেতে যেতে যদি ও ডিসিলারেট করে দ্যাট মিন্স ওর নিচের দিকের ফোর্সটা বড় আর উপরের দিকের ফোর্সটা ছোট। সো দ্যাট মিন্স নাও দ্য রিঅ্যাকশন ফোর্স ইজ লেস দেন দ্য ওয়েট। এখন রিঅ্যাকশন ফোর্স লেস দেন দ্য ওয়েট হইলে দ্য পারসন কি হি উইল ফিল লাইটার অ্যান্ড ওর ওয়েটটা বেসিক্যালি বা ওর যে ম্যাস স্কেলের যে ভ্যালুটা সেটা 600 থেকে কম দেখা স্টার্ট করবো আমরা। সো রেজাল্টেন্ট ফোর্স অ্যাক্টস ইন দ্য ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন। এখন যেহেতু এটা মোশনের উল্টো দিকে, সো আমাদের রিঅ্যাকশন ফোর্সটা কম হবে। সো রিঅ্যাকশন অন স্কেল রিডিং অন স্কেল, সো reading on scale will be less than 600 newtons. So that makes sense.
দেন কোয়েশ্চেন নাম্বার 25 এ চলে আসি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 25 এ বলতেছে a railway engine is pushing a truck along horizontal rails at a constant velocity as shown. কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করা মানে ওর ফোর্সেস ব্যালেন্সড আছে। নাও দ্য রেলওয়ে ইঞ্জিন ইজ পুশিং আ ট্রাক, দ্যাট মিনস এখানে একটা খুব কনফিউজিং পার্ট হতে পারে, সবাই মনে করতে পারে ট্রেনটা এই ডিরেকশনে মুভ করতেছে, বাট অ্যাকচুয়ালি ট্রেনটা এই ডিরেকশনে পুলড হচ্ছে বিকজ বলে দিছে যে ইঞ্জিনটা ট্রাকটাকে পুশ করতেছে, রাইট? সো দ্য ইঞ্জিন ইজ পুশিং ইট ইন দ্য ফরওয়ার্ড ডিরেকশন। So এটি আমাকে বলছে that the engine exerts the forward force of 1.2 into 10 to the power 5 newtons on the truck, and the engine also exerts a net backward force of 1.5 into 10 to the power 5 newtons on the rails. So engine ট্রাককে একটা ফরওয়ার্ড ফোর্স দিচ্ছে আর রেলকে একটা ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স দিচ্ছে। আমাদেরকে বলছে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকতে দ্যাট আর অ্যাক্টিং অন দ্য ইঞ্জিন। সবার আগে ইঞ্জিনের নিচে ওয়েট কাজ করবে, উপরে রিয়াকশন কাজ করবে, এটা অলরেডি ওরা আমাকে দিয়ে দিছে। এবার লেফট আর রাইটের ফোর্সে যদি আসি, রাইট সাইডে ফোর্স কাজ করবে হচ্ছে গিয়ে ইঞ্জিনটা ট্রাককে যেই ফোর্স দিচ্ছিল। সো দ্য ইঞ্জিন ইজ প্রোভাইডিং আ ফোর্স টু দ্য ট্রাক। সো আচ্ছা, এখানে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, আমাদেরকে কিন্তু ইঞ্জিনের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকতে বলছে। দ্যাট মিনস ইঞ্জিন কি ফোর্সেস ফিল করবে। ইঞ্জিন যদি ট্রাককে সামনের দিকে ধাক্কা দেয়, ট্রাক কি করবে? ট্রাক ওকে একটা ব্যাকওয়ার্ড দিকে ধাক্কা দিবে না? তো দেখেন আমরা এটি দিছি, ফোর্স ফ্রম দ্য ট্রাক ইজ অ্যাক্টিং ইন দ্য ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশন। অ্যান্ড দেন রেলকে যেহেতু ইঞ্জিনটা ব্যাকওয়ার্ড একটা ফোর্স দিচ্ছে, রেল কি করবে? অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল ইঞ্জিনকে একটা ফরওয়ার্ড ফোর্স দিবে। সো দিস ইজ দ্য force from the rail that is acting in the forward direction. Now since it is pushing a truck and moving in the forward direction, so যদি এই ডিরেকশনে মুভ করে, air resistance will act in the backward direction. So আমরা এই force from the truck এর সাথে পিছের দিকে air resistance act করে দিচ্ছি। So that is the free body diagram. B তে বলছে a student suggests that the weight and normal reaction force from a Newton's third law pair form a Newton's third law pair forces. Explain why the student's suggestion is not correct. Your answer should include reference to the features of a Newton's third law pair of forces. সবার আগে Newton's third law pair weight আর normal reaction force কেন হবে না? বিকজ আমরা জানি Newton's third law pair হইতে হইলে কয়েকটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হয়। হোয়াট আর দ্য কন্ডিশনস? আমাদের দুইটা ফোর্স কি হইতে হবে? সেম টাইপ হইতে হবে, ডিফারেন্ট অবজেক্টের হইতে হবে, and they must have equal magnitudes and act in the opposite directions, right? এখন the thing is আমাদের ওয়েট একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স হচ্ছে কি একটা কন্ট্যাক্ট ফোর্স। সো দুইটা ফোর্সের টাইপটা কিন্তু সেম হচ্ছে না। অ্যাট দ্য সেম টাইম দুইজন কি সেম অবজেক্টের উপরে কাজ করতেছে না। সো সেম অবজেক্টের উপর কাজ করলেও ওরা নিউটনস থার্ড ল পেয়ার হইতে পারবে না। তো আমরা এটাই লিখছি যে ফর নিউটনস থার্ড ল পেয়ার দ্য টু ফোর্সেস মাস্ট বি অফ দ্য সেম টাইপ, they must act on different objects, they must have an equal and opposite forces. But here both the forces act on the engine, that is ওরা একটা অবজেক্টের উপরেই দুইটা ফোর্সকে অ্যাক্ট করাইতেছে। and weight একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স ইজ আ কন্ট্যাক্ট ফোর্স। সো যেহেতু টাইপ অফ ফোর্সেস সেম হচ্ছে না, therefore they cannot be Newton's third law pair. দেন আমরা এখানে আসি, এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 26 এ বলতেছে a disk of mass m is held stationary by a force F exerted by a magnetic base as shown. The free body force diagram for the disk is shown below. So diskটা we can see magnetic base আছে একটা, and diskটা হচ্ছে float করতেছে। So নিচে there is a weight acting, and then উপরে একটা F দিছে। This F is the magnetic force that is coming from this magnetic base. So এই magnetic forceর কারণে ও hover করতে পারতেছে। আমাকে ওরা বলছে the two forces shown are equal in magnitude and in opposite direction. Give two reasons why these forces are not a Newton's third law pair. So Newton's third law pair হওয়ার জন্য different objects এ কাজ করতে হবে, that is number one. But এখানে কি same object এ কাজ করতেছে। So আমরা first point এ বললাম that the two forces act on the same object. Number two, weight is a gravitational force, magnetic force is a magnetic force. So দুইটা ফোর্সের টাইপ সেম না, সেটাও বলবো that the two forces are of different types. So এই কারণে they cannot be Newton's third law pair. Then part B তে বলছে the magnetic base has weight W and rests on a horizontal table. So এই যে ম্যাগনেটিক বেসটা, ম্যাগনেটিক বেসের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম বেসিক্যালি আঁকতে বলছে। নিচে ওর ওয়েট কাজ করতেছে, অ্যান্ড ও যেহেতু একটা সারফেসের সাথে রেস্টিং এ আছে, সারফেসটা ওকে উপরে একটা রিয়াকশন ফোর্স প্রোভাইড করবে। অ্যান্ড ও কি করবে? ও একটা ম্যাগনেটিক ফোর্সও ফিল করবে না ফ্রম দ্য ডিস্ক, বিকজ ও যদি ডিস্ককে একটা
আপওয়ার্ড ফোর্স দেয় তাহলে ডিস্ক কি করবে, ওকে একটা ডাউনওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফোর্স দিবে অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল। সো ওর ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা হবে উপরে ওর রিয়াকশনটা কাজ করবে আর নিচে ওয়েটের সাথে ওর এই ম্যাগনেটিক ফোর্স এফটা কাজ করবে। উই হ্যাভ টু মেক শিওর যে আমাদের এই দুইটা অ্যারোর লেন্থ যেন ইকুয়াল থাকে। দিস রিপ্রেজেন্টস বা দিস সিগনিফাইজ দ্যাট দ্য ফোর্সেস আর ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট, আর ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট হওয়ার কারণে কি ইট স্টেজ ব্যালেন্সড। Skipping question number 27 because এখানে কিছু measurements এর ব্যাপার আছে and this is already covered in the vectors worksheet, so I'll be skipping this one and আমরা 28 এ যদি চলে যাই, 28 এ বলতেছে the photograph shows a floating object called a buoy. A long chain attaches the buoy to a very large mass at the bottom of the sea, so the buoy remains stationary. So we can see যে একটা buoy basically এটা অ্যাফ্লোট হয়ে আছে, অ্যাফ্লোট হয়ে থাকা মানে নিচে ওর ওয়েটটা কাজ করতেছে এন্ড উপরে একটা আপথ্রাস্ট কাজ করতেছে। মাইন্ড ইউ ওয়াটারে কোনো সময় নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স কাজ করে না, ওয়াটারে বা ফ্লুইডসের মধ্যে অলওয়েজ আপথ্রাস্ট কাজ করে ইনস্টেড অফ নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্সেস। সো বলছে দ্য ওয়াটার ফ্লোয়িং পাস দ্য বুয়ে কজেস আ হরিজন্টাল ফোর্স অফ 260 নিউটনস অন দ্য বুয়ে. The chain exerts a force F on the buoy at an angle of 30 degrees to the vertical as shown. So এই যে Fটা কাজ করতেছে এদিকে, এটা হচ্ছে গিয়ে হরিজন্টাল ফোর্সটা। এখন ওরা আমাকে বলছে show that F is about 500 newtons. How do we show it? First of all আমরা ফোর্সটা যেহেতু দেখতেছি একটা অ্যাঙ্গেলে কাজ করতেছে, ওকে রিজলভ করে নিই। সো আমাদের ভার্টিক্যালি কাজ করবে F cos 33 আর হরিজন্টালি কাজ করবে হচ্ছে গিয়ে F sin 33। সো এই পাশে কাজ করতেছে আমাদের F sin 33। আমি আপাতত অন্য কোনো ফোর্সেসে যাচ্ছি না, আমি জাস্ট খালি আপাতত ফোর্সটাকে রিজলভ মানে এফটাকে রিজলভ করলাম হরিজন্টাল আর ভার্টিক্যালে। নাও সিন্স ইট রিমেইন স্টেশনারি, ও লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইডের ফোর্সেসের কি হইতে হবে, ইকুয়াল এন্ড অপোজিট হইতে হবে। সো আমরা সেটাই করতেছি, যে আমরা ফার্স্ট বললাম যে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড ফোর্স আর আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড ফোর্স উইল বি ইকুয়াল। নাও মাই লেফট হ্যান্ড সাইড ফোর্স ইজ F sin 33 and my right hand side force is 260. এই দুটাকে যদি আমরা ইকুয়াল সলভ করি F কে সাবজেক্ট করি, উই গেট দ্য ভ্যালু অফ F as 477 নিউটনস, আর এখান থেকে 500 নিউটনস আমাদের শো হয়ে যাচ্ছে। সো পার্ট এটা ওয়াজ ভেরি সিম্পল। পার্ট 2 তে বলতেছে the buoy floats due to upthrust from the water. The weight of water displaced by the buoy is 2.9 kilonewtons. এই যে যতটুকু ওয়াটারটা ডিসপ্লেস করে বুয়ে, দ্যাট ইজ ইটস আপথ্রাস্ট। সো আমাকে আপথ্রাস্টের ভ্যালুটা দিয়ে দিছে, আমাদেরকে ওয়েটটা বের করতে বলছে। নাও এটার জন্য আমরা ভার্টিক্যাল মোশনটা চিন্তা করব। সো উপরে ওর আপথ্রাস্ট কাজ করতেছে, নিচে ওর F cos 33 সাথে সাথে ওয়েটটাও কাজ করতেছে। সিন্স ইট ইজ স্টেশনারি, সো আমাদের আপওয়ার্ড ফোর্স আর ডাউনওয়ার্ড ফোর্স ইকুয়াল এন্ড অপোজিট হইতে হবে। সো উই ক্যান সে আপথ্রাস্ট উইল বি ইকুয়াল টু F cos 33 প্লাস W. সো আমরা যদি এখানে upthrust equals to weight plus F cos 33 করি and values গুলো পুট করে দিই ওদের, W কে সাবজেক্ট করলে we get the value of the weight of the buoy. B তে বলতেছে the speed of the water flowing past the buoy increases, so the horizontal force increases. Assume that the weight of the water displaced by the buoy does not change. That means ও উপরে উঠতেছে না, নিচেও নামতেছে না, ও যতটুকু ওয়াটার ডিসপ্লেস করছে ততটুকু ওয়াটারই ডিসপ্লেস রাখতেছে, হুইচ মিন্স আপথ্রাস্ট চেঞ্জ হয়নি। আপথ্রাস্ট চেঞ্জ না হইলে আমার ডাউনওয়ার্ড ফোর্সেসও কি হওয়া যাবে না, চেঞ্জ হওয়া যাবে না। অবভিয়াসলি ওয়েটটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, সেটা চেঞ্জ হবেই না। অ্যান্ড যেহেতু আপথ্রাস্ট সেম, আমার F cos থিটাটাও অবশ্যই সেম থাকতে হবে। নাও F cos থিটা সেম থাকতেছে, আমার হরিজন্টাল ফোর্সটা যদি ইনক্রিজ করে, ওর ইকুইলিব্রিয়ামে থাকতে হইলে ওর এই ব্যাকওয়ার্ড যে ফোর্সটা F sin থিটা এটারও ইনক্রিজ করতে হবে। সো আমরা এটাই বলবো যে আমাদের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ F দ্যাট ইজ F cos থিটাটা ইট রিমেইনস সেম, বাট আমাদের হরিজন্টাল যে কম্পোনেন্ট অফ F আছে দ্যাট উইল স্টার্ট টু ইনক্রিজ টু মেইনটেইন ইকুইলিব্রিয়াম। এন্ড আমরা জানি রেজাল্টেন্ট ফোর্সের ফর্মুলা কি, হরিজন্টাল কম্পোনেন্টের স্কয়ার প্লাস ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টের স্কয়ার। ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা সেম আছে, বাট হরিজন্টাল কম্পোনেন্টটা যদি বেড়ে যায়, আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্সটাও বেড়ে যাবে। সো উই উইল সি দ্যাট আওয়ার ওভারঅল রেজাল্টেন্ট ফোর্স F ইট উইল ইনক্রিজ। সেটা গেল একটা জিনিস যে আমরা ফোর্সটা বাড়বে সেটা বললাম। নাও থিটার চেঞ্জে আসি। থিটার চেঞ্জের জন্য একটু দেখি, দিস ইজ দ্য ভার্টিক্যাল পার্ট, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ফোর্স, আর এই পার্টটা হচ্ছে কি আমার হরিজন্টাল ফোর্সটা অ্যাক্ট করতেছে। দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল থিটা। সো আমরা এখানে ট্যান থিটা ইউজ করতে পারি,
অপোজিট হচ্ছে গিয়ে হরিজন্টাল ফোর্সটা ডিভাইড বাই অ্যাডজেসেন্ট হচ্ছে গিয়ে ভার্টিক্যাল ফোর্সটা। সো tan থিটা ইকুয়ালস টু হরিজন্টাল বাই ভার্টিক্যাল ফোর্স। আমার ভার্টিক্যাল ফোর্স রিমেইনস দ্য সেম, আমার হরিজন্টাল ফোর্স ইনক্রিজেস। এখন হরিজন্টাল ফোর্সটা যদি ইনক্রিজ করে আমার tan থিটার ভ্যালুটাও ইনক্রিজ করবে। অ্যান্ড tan থিটার গ্রাফটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি, tan থিটার গ্রাফ কিন্তু এরকম হয়। সো অ্যাজ মাই অ্যাঙ্গেল থিটা ইনক্রিজেস, আমার tan থিটাও কি হবে, বাড়বে। আমরা উল্টা কথা বলতে পারি যে আমাদের tan থিটার ভ্যালু যদি বড় হইতে থাকে তার মানে আমাদের অ্যাঙ্গেলটাও ইনক্রিজ করতেছে। সো অ্যাজ দ্য হরিজন্টাল ফোর্স ইনক্রিজেস, আমার tan থিটা ইনক্রিজ করতেছে, আর tan থিটা ইনক্রিজ করা মানে আমার থিটার ভ্যালুটাও অলসো ইনক্রিজ করবে। So that's how we write this question. Last question টাই চলে আসি। লাস্ট কোয়েশ্চনে বলতেছে a student inflates a balloon, she uses a peg to keep the balloon closed, she then attaches a straw to the balloon using a sticky tape, she passes a string through the straw and pulls the string tight as shown. The student removes the peg and air leaves the balloon. The velocity of the balloon increases from 0 to a maximum. Explain how Newton's 3 laws of motion apply to the motion of the balloon during this time. So এই দেখেন ইনিশিয়ালি পেগটা দিয়ে আমরা ওকে আটকায় রাখছি। পেগটা যখন খুলে দিব আমার এয়ার পার্টিকেলস গুলোকে কি করবে, বেলুনটা একটা ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স দিবে। সো দ্য এয়ার পার্টিকেলস উইল প্রোভাইড অ্যান ফরওয়ার্ড ফোর্স টু দ্য বেলুন, রাইট? সো আমরা ফার্স্ট পয়েন্টে বললাম দ্যাট দ্য বেলুন exerts a backward force on the air, and by Newton's third law the air exerts an equal and opposite force on the balloon in the forward direction. এখন বেলুনটা যেহেতু একটা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে ফোর্স পাইছে, দ্যাট মিন্স ওর সামনের দিকে একটা রেজাল্টেন্ট ফোর্স আছে। এন্ড আমরা জানি নিউটন সেকেন্ড ল বলে যে ইফ দেয়ার ইজ আ রেজাল্টেন্ট ফোর্স দেয়ার উইল বি অ্যান অ্যাক্সেলারেশন অ্যাজ ওয়েল। সো আমরা বললাম আমাদের থার্ড পয়েন্টে that the forward force on the balloon is greater than the resistive forces acting on the balloon, which means একটা forward resultant force কাজ করবে। And then by Newton's second law the resultant force causes an acceleration. So Newton's second law বলে if there is a resultant force there will be an acceleration. দেন ফাইনালি আমরা কি বলবো যে রেজাল্টেন্ট ফোর্স থাকার কারণে অ্যাক্সেলারেট করলো, অ্যাক্সেলারেট করা মানে ওর স্পিড বাড়তেছে, রাইট? আর আমরা জানি একটা অবজেক্টের স্পিড বাড়লে ওর রেজিস্টিভ ফোর্সেস উইল স্টার্ট টু ইনক্রিজ, স্পেশালি এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা ইনক্রিজ করা স্টার্ট করে। সো অ্যাজ স্পিড ইনক্রিজেস রেজিস্টিভ ফোর্সেস স্টার্ট টু ইনক্রিজ আনটিল দে বিকাম ইকুয়াল টু দ্য ফরওয়ার্ড ফোর্স। সো আমার ফরওয়ার্ড ফোর্স আর ব্যাকওয়ার্ড ফোর্স যদি একটা পয়েন্ট থেকে ব্যালেন্স হয়ে যায়, ওয়ান্স এগেইন আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হয়ে যাবে। আর বাই নিউটনস ফার্স্ট ল রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হয়ে যাওয়া মানে অ্যাক্সেলারেশনটাও জিরো হয়ে যাচ্ছে, এন্ড ইফ অ্যাক্সেলারেশন বিকাম জিরো the object will start to move with a constant velocity. সেখানে খুব ক্লিয়ারলি দেখেন আমাদেরকে নিউটনস তিনটা ল আর এক্সপ্লেইন করতে বলছে। আমরা 2 মার্কস করে সেপারেট করে তিনটাকে হচ্ছে কি প্রপারলি এক্সপ্লেইন করে লিখতেছি। সো নিউটনস থার্ড ল কিভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, লজিকটা দিলাম। সেকেন্ড ল কিভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, লজিকটা দিলাম। ফার্স্ট ল কিভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, লজিকটা দিলাম। সো অলওয়েজ অ্যান্সার করার টাইমে এভাবে আমরা অ্যান্সার করার ট্রাই করব। কোনো সময় নিউটনস ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল, থার্ড ল আমরা স্টেট করব না, বিকজ ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল, থার্ড ল স্টেট করার জন্য জীবনে আমাদেরকে মার্ক দেবে না। So that's all for this worksheet. I hope you understood everything. If you have any questions, do comment and like, share and subscribe. See you in the next class.